أهلا بحضراتكم من جديد. This is عبد الهادي, your chemistry teacher for IG students grade 9, 10, 11 and 12. Let's inshallah today continue in explaining our session about the particle theory or the particulate nature of matter. طبعا in the previous session we talked about the particle theory and general properties of matter and the properties of matter according to particle theory. يعني اتكلمنا في ال previous session عن general properties وال properties according to particle theory. دلوقتي هنتكلم على حاجة اسمها ال changes of state according to the particle theory. يعني ايه ال changes of state؟ changes of state here معناها ال states which are common for the matter such as melting, boiling, evaporation and so on. يعني ال states of matter كلنا عارفينها ودرسناها قبل كده في الجريدز اللي قبل كده. ان الميلتنج هي البروسيس اللي الليكويد السوليد فيها التشينج تو ليكويد، والبروسيس اللي الليكويد فيها تشينج into vapor called evaporation، والبروسيس اللي فيها change الفيبور into liquid again is called condensation، والبروسيس اللي السوليد change into vapor directly called sublimation. I think all of us know the changes of states of matter and the relation between solids, liquid and gas and each other during the changes of states. يعني كلنا عارفين العلاقة أو relation between the change of state وما بين temperature. خلاص هنبدأ الوقت بقى ناخد relation between a change of state and particle theory. يعني ايه اللي بيحصل بقى هنا في البارتكلز، وطبعا اخدناها في جريد 7 وبرضو رجعنا اخدناها في جريد 8 او في التشيك بوينت، وهنا برضو هنرجع تاني نعيد ونكرر relation between changes in state and particle theory. بمعنى اصح relation between the temperature والparticles والchange state والchange of state. طبعا الاكزام برضو الكويستشن ممكن يجي فيها دايركت يقول لي explain melting according to او particle theory، وهنتكلم على الثلاث حاجات relation temperature والparticles والchange اللي بيحصل، او ممكن يجيب لي equation من خلال curve او من خلال جراف ويقول لي explain طبعا segments معينة على الجراف. اوكي طيب نبتدي بالميلتنج ونقول ان الميلتنج the process at which solid change into liquid. خلاص but according to the particle theory كلنا عارفين ان السوليد بيبقى regular arranged regular زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب after gaining a temperature اكيد التمبريتشر increase the vibration. احنا عارفين السوليد الموشن بتاع السوليد من السيشن اللي فات particles of solid don't move but just vibrate. يبقى لما اعطيها temperature او after increasing the temperature اكيد الفايبريشن increased، الفايبريشن بتاع البارتكلز دي increased till the point at which particles separates from each other. خلاص يبقى الفايبريشن after gaining temperature increase until the point they separates. يبقى كده بتحول بقى إلى particles of liquid. After separation of solid particles it changes to particles of liquid. دي بكل بساطة المقصود بعملية الميلتنج according to the particle theory. وهنلخصها بشكل بسيط ونقول إن الميلتنج according to the particle theory في 3 points أو 2 points قليلين جدا. according to the particle theory particles gain energy. ده طبعا في حاجة لو question جالنا في الامتحان هنقول له طبعا ان particles gain energy. اهو عاوز اكتبها اقول له ان particles gain energy او particles of solid gain energy. نقول له ان الموشن بتاع particles increase، هنقول له vibration increase.
vibration increase. خلاص هنقول له till the separation of particle happened and solid particles changed into liquid particles. خلاص يبقى بكل بساطة بنقول إن بعد الجيننج temperature لأي solid such as مثلا for example iron مثلا أو copper أو sodium after gaining a temperature okay or after heating it will change into liquid أو sodium أو sugar أو sodium chloride any solid. خلاص طيب في عندنا حاجة بقى اسمها الكيرف. خلاص اللي بيشرح عملية الميلتنج أو الجراف اللي بيشرح عملية الميلتنج بروسيس. طبعا في البداية وأثناء تحول المادة من عملية طبعا الواي اكسس دون هو التمبريتشر والاكس اكسس هو التايم. في البداية طبعا عند البوينت A ده بيبقى سوليد، بيبقى السبستانس هنا سوليد. خلاص after gaining a temperature at this point it is still solid, just vibration increase here. هنا بس vibration of particles of solid increased to the point دي. at point B okay here the solid starts to change into liquid but not all solid become liquid. مش كل السوليد بيبقى liquid. amount of solid بس أو particles معينة من السوليد enables to separated okay and it started to move slowly and change into liquid. يبقى السيجمنت بي سي هنا mixture ما بين السوليد والليكويد till the point خلاص till the point C. at the point C here all solid it changed to liquid, all solids it changed into liquids okay and this point all liquids. If we complete the graph okay at this point here this is liquid plus vapor because at this point also okay let's A B C let's write هنا D. at this point D liquid start to change into vapor. يعني هنا بنقول liquid plus vapor. هنا liquid plus vapor. خلاص طيب لو احنا برضو complete the curve برضو لو احنا عملنا له complete للكيرف خلاص at this point at this point okay all liquid it changed into gas changed into gas okay ويكمل برضو معنا. يبقى بكل بساطة بنقول ان الكيرف اللي بيشرح او الجراف اللي بيشرح عملية الميلتنج خلاص في اكتر من سيجمنت وطبعا هنقف هنا في الجراف ده بتاع الميلتنج عند الليكويد مش هنكمل زي ما انا عملت الى الفيبر بس انا عملتها عشان نحاول نفهم. خلاص يبقى البروسيس of change of solid into liquid خلاص this process خلاص بتمر بمجموعة من الستبس. أول ستيب اللي هي دي اللي هي solid بس، تاني ستيب solid بلس liquid، والتالت ستيب اللي هي liquid بس. وطبعا البوينت بي دي بنسميها الميلتنج بوينت. النقطة بي اللي هي السوليد start to change into liquid just start، أول ما يبدأ السوليد change to liquid بنسميها بي. هنا بقى في بوينت مهمة جدا، خلاص. التمبريتشر في الفيرست سيجمنت اللي هو في السوليد اللي احنا اتكلمنا عليه ده، temperature here increased. يعني لو بدأنا من التمبريتشر مثلا من 25 هتزيد مثلا لما لحد مثلا لو احنا بنتكلم على اي سوليد مثلا ميلتنج بوينت بتاعته 75 ديجري سلسيوس هتفضل تزيد لحد 75 ديجري سلسيوس. لكن السيجمنت اللي هي السوليد بلس ليكويد، السيجمنت دي اللي هي السوليد بلس ليكويد، لون تاني، السيجمنت دي اللي هي السوليد بلس ليكويد، هنا التمبريتشر بتبقى ثابته. هنا التمبريتشر is constant. ليه؟ because all energy
are used or consumed to change solid into liquid, to change solid particles into liquid. يبقى لما يجي يسألني هنا سؤال ويقول لي why temperature at the segment B is constant، هقول له because all heat energy here are consumed or are used to change solid particles into liquid particles, or the energy used to overcome the attraction force between solid particles. يبقى دي صح ودي صح، لكن لازم تفهم ان temperature في segment BC is constant خلاص. لكن هنا بقى لما all solid change into liquid بتبتدي هنا التمبريتشر تزيد again في segment CD. هنا التمبريتشر increased again بقى من 75 الى زي ما احنا قلنا بقى الى حاجه اسمها البويلينج بوينت، والبويلينج بوينت هي اللي هنتكلم عليها بعد كده في الجراف اللي بعد كده، او في الجراف اللي هو خاص بالايفابوريشن او البويلينج بوينت او عمليه البويلينج ايا كان اسمها خلاص. ولكن هنا نرجع تاني بقى ونتكلم كلام علمي شويه ونقول ان الميلتنج هي اللي تشينج، بكل بساطة الميلتنج هي اللي changing of solid into liquid after heating to the melting point خلاص. يبقى لما اجي اقول لك الميلتنج بوينت هي تقول لي هي البوينت melting point is the point at which solid change into liquid. هنا الشرح بقى بيقول لي according to the particle theory the cause of change is that when temperature increases the energy of solid particles increases and vibrates strongly. If the solid is heated further, the solid particles sliding over each other and change into liquid. خلي بالك من كلمة sliding over each other، يعني بكل اختصار إن الانرجي used to overcome the attraction force between solid particles and make it vibrate more and more and change into liquid. ودي كانت الميلتنج according to particle theory، ومن الحاجات أو من الأجزاء المهمة جدا 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 اللي بيجي عليها questions في الاكزام، ويا ريت نيجي عليها question كده نشوف question خاص بيها. اهو past paper question هنا past paper question بيقول لي compound X is a colorless liquid at room temperature خلاص. هنا بيجي لي برضو نفس الشكل اللي احنا شايفينه دون جراف، ويقول لي مثلا سيجمنت بي سي ايه هي، سيجمنت سي دي ايه هي، ايه اللي بيحصل عندها. بيجي طبعا كويستشن بالشكل ده، وطبعا في نهايه الشابتر هنحاول نجاوب اكتر من كويستشن على الكيرفنج او على الجرافز دي بعد ما نتكلم عن كل او معظم الجرافز اللي عندنا. خلاص تاني بوينت عندنا هنتكلم عليها النهارده هي الايفابوريشن. احنا خلاص السوليد changes into liquid after gaining energy ويتحول إلى liquid. عملية الإيفابوريشن is the process of change liquid into gas. يعني liquid particles اللي هي arranged بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده will change after gaining temperature هتتحول إلى البارتكلز بالشكل ده. طبعا distance will increase، وده طبعا كان ده liquid هيبقى ده gas particles. يبقى after gaining energy liquid particles خلاص أو distances between liquid particles will increase after moving very fast because any particle أو أي حاجة gaining energy it will move faster. احنا في لما بناكل و gain energy move faster. كذلك البارتكلز after gaining energy بعد ما بتعمل لها heating مثلا زي الليكويد زي الووتر for example، بعد الووتر خلاص البارتكلز will move faster till it escape from the surface of the water، وهنا بتبدأ توصل لحاجة اسمها الايفابوريشن بوينت او البويلينج بوينت او البويلينج بوينت اللي بعدها بيحصل عملية الايفابوريشن. يبقى بكل بساطة الايفابوريشن هي البروسيس of changing liquid into gas، وعلى حسب البارتيكل ثيوري بنقول البارتيكل ثيوري explained that ان البارتيكلز in liquid have different amount of energies. يعني البارتيكلز داخل الليكويد كل بارتيكل لها amount of energy مختلفة، وبعد كده بعد ما بيحصل لها gaining للانرجي من source outer source for heat مثلا ان البارتيكلز with most energy move fastest، ان البارتيكلز بتتحرك اسرع واسرع
and escape from the surface of the liquid، وده اللي بنسميها الايفابوريشن. يبقى عملية الايفابوريشن هي بتبدأ لما البارتكلز تبدأ تعمل escaping أو تنفصل عن السيرفيس of الليكويد. طيب ايه البويلنج بقى؟ البويلنج هي التمبريتشر، هي التمبريتشر اللي بيوصل لها الليكويد، اللي بيوصل لها اي ليكويد خلاص، وبيبدأ عندها عملية الايفابوريشن. يبقى دايما بيسبق خلاص، او دايما البويلنج الشرط عشان يحصل ايفابوريشن يحصل بويلنج، بل الايفابوريشن غير مرتبطة اطلاقا بالبويلنج خلاص. يبقى الايفابوريشن غير مرتبطة بالبويلنج، بدليل ان احنا ساعات بنشوف طبعا الفوج الصبح نتيجة ان الووتر في السيرفيس بتاع الريفرز او البارتكلز some particles due to the heat of the sun، نتيجة ان الهيت اللي جاية من الصن ممكن تعمل اسكيب وبتعمل الفوج اللي احنا شايفينها بدون ما بيحصل بويلنج. يعني مفيش اي بويلنج خلاص underneath او at the bottom of the water او في النهر نفسه او في السي نفسه، مفيش اي بويلنج ولكن في evaporation. ولكن البويلنج هنا لازم تكون متبوعة ب evaporation. يبقى البويلنج هنا when liquid reaches certain temperature it forms a gas inside it. يعني لو انا عندي كونتينر هنا وده ليكويد اهو، بيبدأ يتكون هنا في particles after a certain temperature، في particles هنا start to separate from each other. يعني في particles من الليكويد نفسه بتنفصل عن بعض داخل الليكويد، وبعد كده بتبدأ بقى وتطلع للسطح هنا وتبدأ تو اسكيب دي مقصود بها بالبويلنج. يبقى البويلنج at a certain temperature خلاص particles inside the liquid separates from each other and escaped from the surface of the liquid خلاص. او بنسميها بمعنى تاني البارتكلز اللي اسكيب دي جوه بنطلق عليها كلمه بابلز. يبقى كلمه بابلز اللي حضراتكم بتشوفوها هي عباره عن particles separated from each other inside the liquid and are ready to leave the liquid and change into gas or vapor. هل في جراف؟ في جراف طبعا. وطبعا التمبريتشر بتبدا عندها عمليه البويلنج بتحصل او البابلز تظهر، بنسميها البويلنج بوينت، خلاص. في جراف هنا طبعا بنبتدي هنا طبعا في الجراف بتاعنا قلنا الواي اكسس هو التمبريتشر والسي اكسس هو التايم. at a certain particular temperature عندي مثلا زي الروم تمبريتشر مثلا، عندي الووتر بتبقى ليكويد 25 degree celsius خلاص. عندي الليكويد هنا زي الووتر فور اكزامبل. بعد ما بنعمل بويلنج at 100 degree celsius for example عند البوينت بي هنا بيبدأ الليكويد هنا change into gas. يبقى البويلنج بوينت اوف الووتر هنا 100 degree celsius. هنا طبعا في الخطوة دي او في الستيج دي في السيجمنت اي بي عندها كل اللي عندنا ليكويد بالشكل ده، ليكويد اهو، يعني في space between them ولكن regular. هنا بقى at the other segment BC اهو BC بيظهر عندي بقى الليكويد ده change into vapor، بتبدأ بقى البارتكلز separates و change into vapor. يبقى هنا liquid plus vapor يبقى BC بيبقى عبارة عن liquid plus vapor. لكن هنا في السيجمنت AB liquid only. يبقى في السيجمنت AB بيبقى عندنا liquid only. ده في البيجيننج او at room temperature. لو انا عندي كاب اوف تي مثلا او اني بوتل فيها ووتر مثلا، البوتل دي ده خلاص at room temperature بيبقى زي ما احنا شايفينه كده بيبقى ليكويد. ولكن بقى في البوينت دي لو احنا عملنا increasing للتمبريتشر بيبتدي بعضه يتحول الى الى فيبور مع الليكويد، طبعا موجود الليكويد الاساسي. وده الكيرف بتاع البويلنج. وهنا بقى برضه بيشرح بشكل اكاديميك شويه. AB liquid temperature rises to boiling point. في السيجمنت AB بنقول liquid temperature rises to boiling point. وطبعا في البي سي بنقول له ان الهيت energy is absorbed by particles to break the bond خلاص، to break the attraction force between particles او bonds between particles. يبقى التمبريتشر هنا برضو بتبقى constant زي ما اتكلمنا في الميلتنج، قلنا التمبريتشر بتبقى constant في سيجمنت معينه خلاص. هنا برضو هنتكلم ونقول عاوز color تاني، وهنا التمبريتشر هنا بتبقى constant. temperature في segment PC is constant. ليه constant؟ because
all heat energy here is used to overcome the bonds or attraction force between particles of liquid. لأن طبعا حتى لو هي بتتحرك slowly والparticles far away from each other ولكنها في force ما بينها عشان ما تحولش إلى جاز. احنا بنحاول طبعا بالtemperature to overcome the forces between those particles. وده كان كل شيء عن عملية البويلينج. طبعا عملية الكوندنسيشن هي process عكس تماما عملية evaporation. في الكوندنسيشن ان الجاز particles اللي حضراتكم شايفينها كده اللي هي far away from each other change into liquid particles which are near from each other or touch each other in some liquids. اوكي طيب. وطبعا عملية الكوندنسيشن هي البروسيس at which those particles lose energy. يبقى دايما بنقول evaporation فيها البارتكلز gain energy فالديستنس between البارتكلز increase. لكن هي في الكوندنسيشن بنقول particles خلاص cooled down and lose some of their energy. خلاص. يبقى الكوندنسيشن بكل بساطة according to particle theory هي البروسيس of change liquid أو gas into liquid after losing energy. when particles خلاص cooled or lose energy أو لما بنقلل درجة حرارة any gas. ودي العملية طبعا اللي احنا عارفين بنحول فيها النيتروجين طبعا عملية الليكويفاينج للنيتروجين والأكسجين بنقلل التمبريتشر إلى مرحلة معينة اللي عندها بيتحول إلى liquid. التمبريتشر بتاع الجاز هو liquid. sublimation بكل بساطة واحنا خدناها قبل كده. sublimation هي البروسيس at which خلاص solid change directly into liquid. وده من الكويستشنز على فكرة اللي بيجي دايما في الاكزامز كويستشن عن السبليميشن. نقول له السبليميشن هي البروسيس at which نفس النص كده الإجابة دايما تبقى نموذجية كده process at which هي العملية اللي فيها بيتحول solid into gas directly. خلاص كده. دايما السؤال ده بيجي عليه درجتين. دي أول درجة the process at which solid change into gas. طب الدرجة الثانية directly without being liquid being liquid من غير ما يبقى liquid. وهي دي البروسيس او هي دي السبليميشن بروسيس. خلاص طيب. وبكده بقى احنا اتكلمنا على ال changes of states of matter سواء كانت الميلتنج او الايفابوريشن او البويلينج واتكلمنا عنيها بشكل مختصر جدا. ان شاء الله المرة الجاية نكمل ونعرف يعني ايه purity ونعرف يعني ايه effect of pressure ونكمل بقى الباست بيبر questions والانسرز بتاعتها. Thank you my friends for listening. نسألكم الدعاء وإن شاء الله إحنا موجودين لو في أي تواصل. شكرا.